شاعر لکھتا ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلے گا، کہیں سبحان اللہ، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا۔ اور یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، اور یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کی آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کی آخری میدان باقی ہے۔ برادران اسلام، اس پرفتن دور میں ایسا ماحول چل رہا ہے جس کی آج کے اس وقت اور اس رات میں بڑی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو آمد رسول کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے آج کی رات شراب کے اڈوں کو آباد کیے ہوں گے، آج کی رات پبزی اور فری فائر گیم کو استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن آپ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو موبائل کو چھوڑ کر کے ذکر رسول پاک میں آئے ہوئے ہیں۔ یقین جانیں جتنے دیر تک آپ اپنے موبائل کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کی رسولوں کو باتوں کو سنیں گے، یقین جانیں انشاءاللہ الرحمن ثم الحمدللہ آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ یعنی جتنے دیر بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال میں نیکیاں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ اور جو ہے کہ میری آپ سے گزارش و اپیل ہے، جو باتیں اچھی لگے اس پہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کا وظیفہ بناتے رہیں۔ اب میری گزارش و اپیل ہے کہ مولانا مناظر رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت نبی گنگنانے کے لیے بڑی اچھی انداز میں، بڑے اچھے آواز کے مالک ہیں، جب نعت یہ نبی پڑھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ان سے میری گزارش و اپیل ہے، آئیں حضرت کا استقبال ہم نعرہ تکبیر سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو لبوں سے پھول جھرتے ہیں، جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو لبوں سے پھول جھرتے ہیں، زبان کے سرخ قینچی سے ہزاروں دل قطرتے ہیں، جب یہ سچ ہے تو ہم ان کو بلا کر دیکھتے ہیں کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر ہو کے بھی طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے نہیں تو آپ لوگ سو جائیے گا، بولے سبحان اللہ۔ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر ہو کے بھی طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، خدا نے ان کی بنائی ہے ایسی صورت، سبحان اللہ، خدا نے ان کی بنائی ہے ایسی صورت کہ صورت پہ نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں، صورت پہ نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ جس آمد رسول کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرکار ایسے سرکار نہیں ہے، ویسے سرکار کے آنے کے بعد سے ہی ہمیں زندگی ملی، ایسے سرکار نہ آتے تو آج ہمیں زندگی نہ ملتی، آج قرآن جیسی کتابیں ہمیں نہیں ملتی، اور اسے صحیح سمجھانے بتانے والا کوئی نہیں ملتا۔ اس نبی کا دین ہے کہ ہمیں جو ہے کہ زندگی اور عقل سلیم ملی ہے۔ حضرات محترم اس نبی اور آل نبی کے نام پر کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ حضرات محترم بہت شاعر اور بہت سارے مقرر سے آپ کو سماعت کرنی ہے، کچھ علماء اکرام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے کہ ہتھوڑا کے اندر ہیں، بہت جلد سب آئیں گے، ایک ایک کر کے آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے اور آپ کو نعت خوانی اچھی آواز کے مالک جو ہے وہ سنائیں گے۔ آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضرات محترم ان آفاقی شخصیات کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے انجمن کہکشاں کی بارات اتر پڑی ہے، صبا مہکی مہکی سی لگ رہی ہے، فضا بکھری بکھری معلوم ہو رہی ہے، اور یہ گلیاں ایسی لگ رہی ہے اس گلیوں میں فرشتوں کی گزر ہو رہی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو نزول کر دیا ہے۔ حضرات محترم اللہ اور اس کے رسول کی جہاں باتیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو آج کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، لیکن نادان نماز تم نہیں پڑھ رہے ہو، تم یہ ضرور سوچ لینا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے، وہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلا رہا ہے۔ تم جانے کے لیے یہ مت سوچو کہ میں عقل مند ہوں نہیں جا رہا ہوں، نہیں نہیں دوستو، جو لوگ مسجد میں نہیں جاتے ہیں یوں سمجھ لے کہ میں مجرم ہوں، مجھے اللہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلا رہا ہے، ضرور کوئی مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خدا اپنی بارگاہ میں مجھے
झुकने का मौका नहीं दे रहा है। हजरात मोहतरम वही झुकने का तरीका आज इस महफिल से आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। अदब व एहतराम के साथ बैठे, फिर आइए नाते नबी गुनगुनाने के लिए हजरत हाफिज वकारी अजीजम जो है कि मंजर खान सल्लमहु को इस अशार के साथ बुलाना चाहता हूँ कि इश्क़े नबी में झूम कर नाती सुनाइए, कहें सुभान अल्लाह। जब ये रात पढ़ते हैं तो लबों से फूल झरते हैं। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, मदरसे में नहीं सिखाया जाता है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह बहुत बड़ा है। जो आदमी इसका वजीफा करता है तो समझ जाइए कि 90 ने किया उसके नाम अमाल में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। और बहुत फख्र की बात है कि आप महफिल में अब कह रहे हैं, किसी जो है कि अकेलापन में नहीं कह रहे हैं, सबको हाजिर व नाजिर समझ कर कह रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपका सुभान अल्लाह बोलना ज़ाया नहीं जाएगा, यकीनन इसका सबब अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम अमाल में दर्ज फरमाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इश्क़े नबी में झूम कर नादू सुनाइए, हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तिश्नगी, ऐ बुलबुले बागे मदीना तशरीफ लाइए। इसीलिए तो शायर कहता है कि दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, कहें सुभान अल्लाह। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी फरमाते मेरे नबी, कहे सुभान अल्लाह। चांद क्या है आसमां को भी फरमाते मेरे नबी, वो भी टूट कर होता आधा इधर आधा उधर। और एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा भी घर आधा इधर आधा उधर, काश होता मेरा भी घर आधा इधर आधा उधर। अब आइए मैं तकरीर के लिए हजरत हाफिज वकारी शहबाज रजा सल्लमहु को नारे तकबीर से हम इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुकर्रिर बन के आ जाओ जला दो कुफ्र काफिर मन, मुकर्रिर बन के आ जाओ जला दो कुफ्र काफिर मन। तेरी तकरीर से मुर्दे दिलों की जान मिलती है, कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है। नबी के बागियों के वास्ते हंसी शमशीर होती है। उड़कर पी जाओ चाहे तुम साथ समंदर निचोड़ कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता ये आप लोग सुभान अल्लाह प्यासे ही रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे तुम साथ समंदर निचोड़ कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। बरादरान इस्लाम काफी देर से जो है कि आप बैठे हुए हैं और मुझसे बेहतर हजरत हाफिज वकारी शहबाज रजा सल्लमहु ने बहुत अच्छी अंदाज में नबी के इश्क बयान किया, नबी की शान बयान किया, नबी की हकीकत को बयान किया और नबी की मार्फत को भी बयान किया, नबी की शरीयत को भी बयान किया। हजरात मोहतरम अब हमारा काम है उस पर अमल करना। नबी की जो जिंदगी किस तरह से गुजारी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया गीती में किस लिए आए। हजरात मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरात मोहतरम उसी नबी की आमद की खुशी में आप जो है कि आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। अल्लाह और उसके रसूल की नाम जब भी आए जहां भी आए कम से कम सुभान अल्लाह बोला कीजिए। कहें हाथों को उठाकर एक दफा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। महफिल में चले आओ कोई काम नहीं लूंगा, महफिल में चले आओ कोई काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा पर दाम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा पर दाम नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, वो चले गए, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह रहमान मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़पति भी बना दे और ईमान की भी करोड़पति बना दे और दुनिया की भी करोड़पति बना दे। मैं वो शेर फिर से पढ़ता हूं, उसे समाप्त करें कि महफिल में चले आओ कोई काम नहीं लूंगा, महफिल में चले आओ कोई काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा पर दाम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा पर दाम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा खुद
خود جام پلاؤں گا پر دام نہیں لوں گا، اور محفل سے وہی لوگ کتراتے ہیں، محفل سے وہی لوگ کتراتے ہیں۔ آپ خود سمجھ جائیے میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیے میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیے میں نام نہیں لوں گا۔ حضرات محترم، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینوں میں بساتے ہیں، کسی دنیا دار کی یہ محفل نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے محفل میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے کہ غیروں کے محفل میں ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے محفل میں بیٹھنے والوں کو صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ جو کہ ذکر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایک ایک منٹ ایک لاکھ روپیہ کے برابر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن بیٹھے رہیں ادب و احترام کے ساتھ۔ پھر آئیے اب نعت نبی گنگنانے کے لیے حضرت مولانا صلاح الدین اشرفی کو اس اشعار کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، کہے سبحان اللہ۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں تو فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا صلاح الدین اشرفی، ان کی آواز نے مست نے مستانہ کر دیا، ایسا پلایا جام کے دیوانہ کر دیا، ایسا پلایا جام کے دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو دوستو میرے پاس کچھ بھی نہیں، کیا پوچھتے ہو دوستو میرے پاس کچھ بھی نہیں، ایک دل ہی تھا جو حضرت کو دل ہی تھا جو میں حضرت کو نذرانہ کر دیا۔ اور جب یہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر اور گزرا تھا، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ اور جب نقیب کو اگر جھوٹ ملنے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ حضرات محترم، یہ شعر میں پڑھ رہا تھا کہ گا تو میں بھی سکتا ہوں پر میرے پاس آواز نہیں ہے، گا تو میں بھی سکتا ہوں پر میرے پاس آواز نہیں ہے، بجا تو میں بھی سکتا ہوں پر میرے پاس ساز نہیں ہے۔ اے شاہجہاں اپنی تاج محل پہ غرور مت کر، اے شاہجہاں اپنی تاج محل پہ غرور مت کر، بنوا تو میں بھی سکتا ہوں پر میرے پاس کوئی ممتاز نہیں ہے، بنوا تو میں بھی سکتا ہوں پر میرے پاس کوئی ممتاز نہیں ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، اسے بھی آپ ذہن پہ لکھ لیں کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ جتنے نوجوان ہیں چلے گئے ہیں، وہ سارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک بات ہے، جتنے بوڑھے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سب نوجوان ہی جنت میں جائے گا۔ حضرات محترم، آپ یہاں پہ تعجب کرتے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ کون سی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یقین جانے کہ بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جب بھی جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالے گا سب کے سب نوجوان ہوں گے۔ امام صاحب مولانا شفیق صاحب قبلہ سے بھی آپ یہ حدیث اور یہ باتیں سماعت کی ہوگی۔ حضرات محترم، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ تھوڑی دیر یعنی اور بیٹھے، آپ اللہ اور اس کے رسول کو باتوں کو سنیں۔ میں شعر پڑھ رہا تھا، اسے میں پھر سے دوبارہ پڑھتا ہوں، سماعت کرے کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین پہ ہیں مگر آسماں کی بات کرتے ہیں۔ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین پہ ہیں مگر آسماں کی بات کرتے ہیں۔ فرشتے ذکر کرتے ہیں مدینے کا، کہاں کی رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کی رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں خرسندہ کی سرزمین پہ بیٹھا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقین جانے بالکل اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جو ہے کہ آپ کو فرشتوں کے ذریعے اپنے گھیروں میں لے لیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جتنے دیر آپ بیٹھیں گے اتنے ہی آپ کے اعمال میں نیکیاں ملے گی۔ ایک شعر اور آپ کے نام پہ، گاؤں کے نام پہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ اپنے گاؤں کے نام پہ اپنے سر کو کٹاتے ہیں یا اپنے روپے کو اپنے جیب کو کٹاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے کہ آج کا یہ حالات ہے کہ ہم جو ہے کہ اسلام کے نام پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اذان سن کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ حال ہماری قوم کی ہو گئی ہے۔
आज जो है कि अजानें होती है तो हम सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सर कटाने के लिए हम तैयार रहते हैं। हज़रात मोहतरम, जो लोग सर वही कटाएंगे जो सर झुकाएंगे। हज़रात मोहतरम, पहले हम सर झुकाना सीखे, फिर जो है कि सर कटाना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके गांव के नाम पे एक शेर पढ़ता हूं, देखते हैं कितने नौजवान खामोश रहते हैं कि सर ज़मीने खरसंडा नूर में नहाई है। कोई बोले या ना बोले, सैयद गुलाम सरवर साहब जरूर बोलेंगे कि सर ज़मीने खरसंडा नूर में नहाई है। रहमते खुदावंदी चारों सिमत छाई है। रहमते खुदावंदी चारों सिमत छाई है। और दीजिए इन्हें आका दोनों लाल का सदका, दीजिए इन्हें आका दोनों लाल का सदका। जिसने आज की महफिल इस तरह सजाई है, जिसने आज की महफिल इस तरह सजाई है, जिसने आज की महफिल इस तरह सजाई है। हज़रात मोहतरम शहंशाह बड़ी अच्छी अंदाज में हजरत परवेज आफाकी साहब क़िबला नाते नबी सुनाते हैं, जो आपके दरोदयार में यानी गोपालगंज जिला से चलकर आए हुए हैं। आपको उनकी आबरू रखना आपके हाथ में है। बड़ी अदब एहतराम के साथ आप बैठे और इनकी नातखानी को आप समाप्त करें। आइए हजरत का इस्तकबाल में नारे तकबीर से कर लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये परवेज आफाकी साहब क़िबला बहुत अच्छी अंदाज में नाते नबी सुनाई। हज़रात मोहतरम, जब ये पढ़ रहे थे तो मेरे दिलो दिमाग में एक शेर गुजरा था कि अगर मैं मुमतहिन होता, अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 का 100 देता, अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 का 100 देता। तबस्सुम का अलग देता, तरन्नुम का अलग देता, तबस्सुम का अलग देता, तरन्नुम का अलग देता। हज़रात मोहतरम, एक बीवी थी, अपने शौहर से कहा कि अरे पागल, मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? शौहर ने कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। कहा कि पागल हो जाओगे, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? कहा कि अरे पागल कुछ भी कर सकता है। हज़रात मोहतरम, आप जो है कि बैठे हुए हैं, बड़े खामोशी से काम ले रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप बोले, लेकिन एक जगह मैं गया, पीछे के हिस्से में एक आदमी बैठा हुआ था। उनसे मैं पूछा कि आपने, सब लोगों ने सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह कहा, आपने क्यों नहीं बोला? कहा कि मौलाना साहब, पहले तो वक्त ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं बैठ कर के वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। आप जो है कि उनका जो मुकाबला ना करेंगे, आप जो है कि वक्त को बर्बाद ना करें, इसलिए कि नहीं तो उनके फरिश्त में आपकी नाम हो जाएगी। तो हज़रात मोहतरम, एक आदमी से मैंने कहा कि आप भाई सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहा कि मैं अपने कब्र पर बैठा हूँ, मेरी मर्जी, जो चाहे बोलूं ना बोलूं। लेकिन हज़रात मोहतरम, आप अपने गांव की एक बस्ती में बैठे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, उलमा कहते हैं कि कब्रिस्तान में जाओ तो खामोश रहो, मस्जिद में जाओ तो खामोश रहो, लेकिन महफिल में जाओ तो जरूर बोलो। तो आप जो है कि मर्द हैं, लेकिन इस जमाने के अंदर अगर किसी औरत को शरीयत इजाजत देती कि आप महफिल में जाकर के अल्लाह और उसकी रसूलों को मर्द से गैर मर्दों से तकरीर सुन लो, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से लेकर के पूरे टेढ़ी घाट तक लोग बैठे रहते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम, लेकिन शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। मैं यकीन करता हूँ पूरी बस्ती की औरतें आज जो है कि हम लोगों की आवाजों को जरूर सुन रही होगी। ये अलग बात है कि कुछ मर्द हजरात बड़ी मेहनत और मशक्कत करने वाले हैं, लेकिन आज मुसलमानों की यह हालत हो गई है, 4 रोज ड्यूटी करेंगे, 10 रोज बैठ करके बिरयानी खाएंगे। लेकिन शायर कहता है कि उफ़ो कौसर के होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफ़ो कौसर के होठों पर कभी लाली नहीं होती। रसूल पाक ना होते तो बोले सुभान अल्लाह, उफ़ो कौसर के होठों पर कभी लाली नहीं होती। रसूल पाक ना आते तो ये खुशहाली ना होती, रसूल पाक ना आते तो ये खुशहाली नहीं होती। और कसम अल्लाह की रज़वी मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की रज़वी मेरा ईमान कहता है, नहाते रसूल पाक तो ये हरियाली ना आती, नहाते रसूल पाक तो ये हरियाली ना आती। हज़रात मोहतरम, और एक शायर कहता है, 12 बजे रात में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने लोग इस शेर को जो है कि सुन रहे हैं और कितने लोग इसे खा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। शेर का तवज्जो बिल्कुल मंजर खान और हाफिज शाहबाज साहब, सैयद गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों आशिक मर गए, तैयार बैठे हैं। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों आशिक मर गए,
लाखों तैयार बैठे हैं और करके अपनी जिंदगी बर्बाद नेट फेसबुकों के पीछे, करके अपनी जिंदगी बर्बाद नेट फेसबुकों के पीछे। फिर कहते हैं कि मौलाना साहब दुआ कीजिएगा बेरोजगार बैठे हैं, फिर कहते हैं मौलाना साहब दुआ कीजिएगा बेरोजगार बैठे हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा, सिर्फ चंद सेकंडों में ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 से 5% यहूदी है, लेकिन सिर्फ 4 से 5% यहूदी होने के बाद पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। आज हम 90% मुसलमान होने के बावजूद भी हम दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? आज हम इल्म से एक किनारा कशी कर लिए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पांव से तरक्की को खींच लिया गया है। मुसलमानों अगर किसी चीज की जरूरत है इस दौर में तो सबसे पहले आप इल्म को जो है कि हासिल करें। इंशाअल्लाह रहमान आज इल्म होती इस बस्ती में इतने ये थोड़ी है कि इतने ही थोड़े से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हजरात मोहतरम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की रात में मोबाइल के अड्डों को आबाद किए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पबजी और गेम के अड्डे को आबाद किए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरी रात फेसबुक और ट्विटर चला करके सोएंगे। लेकिन आप खुशकिस्मत वो उस माँ के बेटे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दिया कि नबी की महफिल में जाकर के नबी के जिक्र को सुन लेना। इंशाअल्लाह रहमान आप एक रात इस महफिल को सुन रहे हैं, कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह रहमान यही रात कहीं आपकी बख्शिश के जरिया ना बन जाए। मैं यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान जरूर इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, इस बात के बदले में फिर कोई बात ना होगी। मिलने को तो हम तुम मिलेंगे 100 बार, मिलने को तो हम तुम मिलेंगे 100 बार, फिर ऐसी रात फिर ऐसी मुलाकात ना होगी, फिर ऐसी रात फिर ऐसी मुलाकात ना होगी। हजरत मोहतरम हजरत मौलाना सैयद गुलाम सरवर साहब बड़ी माने ये बड़ी तअज्जुब की बात है, यानी ओमान में रहने वाला बंदा सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जो है कि सरकार की आमद की खुशी में जरूर जाऊं और इस तरह के हर एक इस मोहल्ले के हर एक फर्द को अल्लाह तबारक व तआला उनके सीने के अंदर ये जज्बा और ये मोहब्बत इनायत अता फरमाए। कहते हैं आमीन आमीन, कहते आमीन। हजरत मोहतरम सैयद गुलाम सरवर साहब ने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके कई अगले साल भी मैं आया था, इस साल भी आया, बड़ी मेहनत और मशक्कत हजरत ने की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। लेकिन हजरत जो है कि ख्वाहिश नहीं रखते हैं कि मैं जाकर अपने मोहल्ले में तकरीर करूं, लेकिन हम सबकी ख्वाहिश है कि हजरत आए और चंद मिनट, क्या उनकी मर्जी है, उनकी ये महफिल है, जितना देर चाहे बोले। हजरत मोहतरम उनके लिए मैं इस्तकबाल करता हूं इस अशार के साथ कि सर पे कफन बांध के चल क्यों नहीं देते, सर पे कफन बांध के चल क्यों नहीं देते, दुश्मन के इरादों को बदल क्यों नहीं देते, दुश्मन के बदल क्यों नहीं देते। सरकार की तौहीन करे जो भी जहां में, सरकार की तौहीन करे जो भी जहां में, चूंटी की तरह उसको मसल के। सुभान अल्लाह। याद मत करना नबी को नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। याद मत करना नबी को नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। मैंने नबी को याद किया जो नमाज में, ना बोले कारी शाहबाज रजा जरूर बोलेंगे। याद मत करना नबी को नमाज में, याद मत करना नबी को नमाज में, ये कहकर एक मौलवी शैतान हो गया। मैंने याद किया नबी को जो नमाज में, तो काबा भी मेरे नमाज पे कुर्बान हो गया, तो काबा भी मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। हजरत मोहतरम काफी देर से बैठे हुए हैं, बड़ी खामोशी और चुप्पे से काम आप ले रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ जल्दी जल्दी आपको जो है कि मैं ज्यादा देर आपके सामने नहीं रहना बेहतर समझता हूँ। एक शेर और पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर किया करो, लाइक शेयर कमेंट किया करो। एयरटेल से अगर जन्नत कमाना है दोस्तों, एयरटेल से अगर जन्नत कमाना है दोस्तों, तो मोबाइल से जिक्र पैगंबर सुना करो, मोबाइल से जिक्र पैगंबर सुना करो। हजरत मोहतरम आज पूरी दुनिया में गश्त करने वाला शायर, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अरशद रजा नूरी, जो कुशीनगर से ताल्लुक रखते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ईमान में ही रहते हैं। हजरत मोहतरम बहुत अच्छी अंदाज में नाते नबी गुनगुनाते हैं। हाँ, ये हजरत का इस्तकबाल हम कर लेते हैं 2-3 अशार के साथ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है।
با ادب فر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آج شیر کلام آ رہا ہے، وہی آج شیر کلام آ رہا ہے۔ جام و مینا چھوٹ جائے گا، بروز حشر جام و مینا چھوٹ جائے گا، سب جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا۔ رات کی تنہائی اور تقریباً 1:15 ہو رہا ہے، لیکن خرسنگرا کے سنی مسلمان آج بھی ابھی بھی اس وقت جگے ہوئے ہیں۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کا جاگنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی کی آمد کی خوشی صرف ابو لہب نے ایک دفعہ منایا، پل بھر کے لیے منایا، اس سوموار کے دن اللہ نے ان کو قبر میں اس انگلی سے صرف اشارہ کیا تھا تو اللہ نے اس کے اندر ٹھنڈی جنت کی پانی عطا فرما دیا، یعنی ابو لہب کو قبر میں اس دن بھی راحت مل جاتی ہے، صرف ایک دن خوشی منانے کی وجہ سے، پل بھر کی خوشی منانے کے لیے۔ لیکن آپ پوری رات جو سرکار کی آمد کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں سر پیش کر رہا تھا کہ بروز حشر جام و مینا چھوٹ جائے گا، سب جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا، تمہارا بے وفا کہنا مجھے منظور ہے، لیکن تمہارا بے وفا کہنا مجھے منظور ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا، اور یہاں سے بھاگ جا نزدیک یہ سنیوں کا مرکز ہے، رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا، رضا کا نام لے لوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے، تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے، اب کیا کروں پیٹھان ہوں میں اتفاق سے۔ کیا بات ہے، آواز سن کر دوبارہ ارشاد ہو۔ تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے، تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے، اب کیا کروں میں پیٹھان ہوں اتفاق سے۔ آواز سن کر آپ نے بوڑھا سمجھ لیا، آواز سن کر آپ نے بوڑھا سمجھ لیا، ابھی نوجوان ہوں میں اتفاق سے، ابھی میں نوجوان ہوں اتفاق سے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ ترس رہے ہوں گے کہ کاش اس شعر کو میں سن لیتا، لیکن حضرات محترم آپ جو ہے کہ بہت خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ لے کہ رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی رحمت و انوار کی بارشیں برسا رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی رات میں جگنے کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف ضرور کر دے گا، اس کی ذات پر مجھے یقین ہے۔ آئیے چند اشعار پڑھنے کے لیے اکبر سیوانی کو میں نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، فرصت نہیں ملنے والی، قیامت میں راحت نہیں ملنے والی، چل ہٹ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی، مصیبت سے فرصت نہیں ملنے والی، قیامت میں راحت نہیں ملنے والی، مصیبت سے فرصت نہیں ملنے والی، قیامت میں راحت نہیں ملنے والی، چل ہٹ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ اسی طرف دوسری طرف اگر رخ ڈاکٹر اقبال کے اٹھا تو انہوں نے لکھ دیا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر ڈالے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر ڈالے، تو جھوٹتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، تو جھوٹتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ حضرات محترم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، رات بھی کافی ہو گئی ہے، اب آئیے آپ کے آخری مقرر اعظم ہندوستان جو اپنے زبان کو تلوار کو زبان بنانے کا ہنر رکھتا ہے، جو لفظوں کو گلاب جملوں کو گلدستہ بنانے کا پاکیزہ خیال رکھتا ہے، جو حاضرین کو عشق رسول کے جزیروں میں قید کر کے اس کی آخرت کے زلفوں کو سوارنے کا طرح امتیاز رکھتا ہے، جو حاضرین کو دلوں سے تاج محل کا حسن نکال کر دلوں میں جمال گنبد خضرا بھرنے کا طرح امتیاز رکھتا ہے، وہ ہے حضرت علامہ مولانا فیروز رضوی چھپرا، جو چھپرا سے چل کر کے آپ کے در و دیار میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم آئیے حضرت کا استقبال ہم نعرہ تکبیر سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
रिसालत सरजमीन खरसंदा उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद यासीन की आमद यासीन की आमद सरकार दो आलम की महफिल सजाएंगे बार बार सरकार दो आलम की महफिल सजाएंगे बार बार जो जल रहे हैं जलाएंगे बार बार जो जल रहे हैं जलाएंगे बार बार जो दुश्मने वली हैं मज़ारों को ढाते रहे हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार हम आशिके वली हैं बनाएंगे बार बार जो जल रहे हैं जलाएंगे बार बार जो जल रहे हैं जलाएंगे बार बार